But this is the first one that I've actually signed on after Bulbul. And after Bulbul, I made a very clear choice that I want to do one in Bengali, one in Hindi, and one in English. So, you know, everybody's getting offered 20, 30 series. So the one that I instantly said yes to, and the strongest script out of all the things that I read, was what Srijit sent me. In any case, working with Srijit would have been a no-brainer, but you know, it takes much more than a director and an actor to make for a great project. The writing has to be good, especially in the series, and the writing is excellent. So I think we decided on the first day. Yeah, pretty much. Yeah. As soon as I read it, I said yes. Yeah. There was no discussion. I mean, once in my career, once I say yes, then the money or the makeup man or the, you know, all of that just doesn't matter. What matters is that the project is exciting and everything should be bent in an arc to make the project work. And that's exactly what we did. Srijit is, I mean, he's an artist, right? He's not a producer. He doesn't produce stuff. He's an artist. So he looks at things primarily from the creative point of view. He looks at things with a creative heart. He doesn't look at things with a commercial mind. First, the heart is creative. So working with him is, I don't think we talk much. Yes. I think working with Rahul, it feels like we've worked on at least 6 to 7 projects before this. Because it's actually pretty smooth. I know what exactly he wants, he knows what exactly I expect, and we absolutely go about in clockwork. So far so good. Yeah, so far so good. Yeah. And even if he wants something different, I know what he wants. The way he starts his sentence, I say, okay, I understood what you want. So it's been wonderful. He's of course one of the biggest stars in the industry, and as Srijit said, you know, he's an incredibly. I've seen him in Aparna's film, and he was very, very good in that film. So for me, it's everybody says privilege and all these, you know, hypocritical words. It's not a privilege. It's just wonderful. to be working with wonderful actors, whether they're successful or not, makes no difference to me. So it's wonderful to work with him because we have a lot of work together. And so, Jamun badminton, if you play with a bad player, your badminton becomes worse. But if you play with a better player, then automatically you have to raise your game. So that's what acting finally is about. It's about two people playing off each other. So I'm really looking forward to doing. We've hardly started work together. Badal and I have had lots of work together. She deserves a Nobel Prize for patience because we had to do about 40,000 words of Bengali. Badal had learned 39,999. Only one word she stumbled on. I had learned one. 39,999 I stumbled on. And Srijit had lots of hair before, 2 days ago. Now, unfortunately, this is by the time the film finishes, he'll be completely bald. But it's also a pleasure to work with SVF, to work with Hoichoi because, you know, they're the sort of premier producers of crime content here. And let's see how the whole series game pans out, as opposed to a film game, which I'm used to in Bengal. But the series game means that somebody sitting in Michigan, যেমন আমরা করেছিলাম অনুরণ, এক জায়গা থেকে মানে ইথিকা নিউইয়র্ক থেকে why don't you release অনুরণ here? You can't release it for 50 Bengalis sitting in New Haven, you know. But those 50 Bengalis want to see অনুরণ. So right, with this it's very exciting. Anybody, anywhere in the world who's missing home, who's a fan of Anirban, who's a fan of Srijit, well, anybody anywhere can just put it on, which is the great thing. Even Bulbul went to 190 countries. Okay, maybe nobody put it on in a few places, but that's the reach, that's the beautiful nature of web, of online streaming. So that will be very exciting to reach out to everybody who normally doesn't get, they don't get Bengali content because it's so expensive to release a movie in their areas. বাংলা শিখলে কাজ করতে বাংলা শিখতে হলো কতটা শিখতে এই যে এই রোলের জন্য না কিছু শিখতে হলো না বেসিক
বেসিক্যালি যখনই আমি এখানে আসি কলকাতায় 2-3 দিনে শুনতে পারি আমি বাংলা, লোকরা বলছে, পড়ছি, সেটে কাজ হচ্ছে। সো ইন 2 or 3 days এই সব যা মেমোরিজ দে কাম ব্যাক। কিন্তু হ্যাঁ, খাটতে তো হয়। তামিলে ফিল্ম করেছি তো বাংলা ইজ ভেরি সিম্পল। আমি আজ পর্যন্ত 14 ইংরেজি ফিল্ম করেছি, 8টা বাংলা ফিল্ম করেছি, 17 হিন্দি ফিল্ম করেছি, 2টো তামিল ফিল্ম, একটা কান্নাডা ফিল্ম, 43 films. So language has not been a problem. 5টা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি কাজ করেছি, আর সব ল্যাঙ্গুয়েজে আমি ডাবিং আমিই করছি। ইংরেজিতে হোক, কান্নাডাতে হোক, আই হ্যাভ ইনসিস্টেড অন ডাবিং। মিস্টার কামাল হাসান আমার সাথে 5 দিন এরকম করে বসে ডাবিং স্টুডিওয়ে আমরা বিশ্বরূপমের ডাবিং করলাম। সো ল্যাঙ্গুয়েজ শুড নেভার বি অবস্টিকল টু দ্য প্রজেক্ট। কালচার হ্যাজ টু বি আন্ডারস্টুড। কি কালচারটা কি, এই জন্য কী করে, এখানে নমস্কার কীরকম এখানে করছে আর ওখানে না। Culture has to be understood. Language is something that it's an actor's responsibility to master it. একচুয়ালি তোমার ক্যারেক্টার সঙ্গে হিন্দি কী থাকছে ক্যারেক্টারটা Yes. নিরুপম চন্দ্র পুলিশ অফিসার আছে, হি ওয়ার্কস উইথ দ্য সিবিআই। আর এইরকম একটা অফিসার যা নানা রকম কেসেস যা হয় অ্যাক্রস ইন্ডিয়া। So Nirupam Chandra is a CBI officer on special duty. যেখানে cases হচ্ছে in whichever state he can go. Of course the state has to invite a CBI officer. এসেছে এখানে বেঙ্গলে। নিরুপম থাকে কিংবা হেড অফিস হলো দিল্লিতে, কলকাতা এসেছে টু রিসার্চ দিস পার্টিকুলার একটা কেস। আর এই কেসের জন্য এখানে আসে, আর where the case leads him, এটা তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা। কিন্তু as he begins to understand more and more about the case, জায়গাটা বাইরে, কলকাতার বাইরে, আতর অনির্বাণা becomes my local contact. Anirban helps me to find out how to solve the crime. He doesn't solve the crime, I solve the crime, but he helps me find out about the entire issue and the people involved in that village. হ্যাঁ, আতরালি আমাকে প্যান্ডেমিকের সময় তার আগেই সৃজিতার, এটা প্রথম সৃজিতার বাংলা সিরিজ, ওয়েব সিরিজ। রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেনি, স্ক্রিপ্ট আমি অনেকদিন আগে পেয়েছিলাম। তারপরে তখনই আমি স্ক্রিপ্টটা পড়ে দিয়েছিলাম। সৃজিতা আমাকে বলেছিল যে এরকম ভাষার একটা তোকে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ চরিত্রটা বাংলাদেশের মানুষ। তখন আমি সেগুলো টুক টুক করে শুরুও করে দিয়েছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে আনব্লক কাজ শুরু হয়ে গেল, খুব আমার ছোট ছোট করে প্রিপারেশন চলছিল। তো এটা একটা জানিয়ে রাখি যে আমাকে এই ভাষার ক্ষেত্রে যিনি সাহায্য করেছেন, কাকতালীয় ভাবে নানান রকম ভাবে কিভাবে কানেক্টেড হয়ে যায়, যার আতরালি করার কথা ছিল তিনি আমাকে ভাষাটা ট্রেন করেছেন। আমার যখন প্রয়োজন মনে হয়েছে আমি দিয়ে দিয়ে, এরকম প্রচুর আমার কাছে ভয়েস নোট আছে, যেরকম চঞ্চল চৌধুরী বাংলাদেশ থেকে, এইটা এইভাবে বলো, এইটা ওইভাবে বলো, তো সেইভাবে তৈরি হয়েছে। এবং আতরালি আমি করছি এটাতে আমি খুব খুশি, কারণ আমি যদি সৃজিতদার সঙ্গে আমার 6টা ছবির কাজের যে চরিত্রগুলোর দিকে বারবার তাকাই, তাহলে যে দর্শক, এত মানুষ, বাঙালি মানুষ এবং মিডিয়া অফকোর্স, যে আমাকে যে কখনো মাঝে মাঝে যে ভার্সেটাইল অ্যাক্টর বা বৈচিত্র্য, নানান রকম রোলের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে, কখনো এই রোল, কখনো সেই রোল, কখনো একজন হিন্দু ন্যাশনালিস্ট, কখনো একজন প্রচন্ড ব্লাডি ভিলেন, বা কখনো বিদেশে পড়ে পড়ে আসা একজন। তো 6টা ছবির মধ্যে 6টা ডিফারেন্ট চরিত্র, আমি খুবই আনন্দ পেলাম ফাইনালি যে আতরালি আমার কাছে এলো। এবার এইটা বলা খুব মুশকিল যে নুরে চাপা এলে বেশি আনন্দ হতো নাকি আতরালি এসেছে বলে বেশি আনন্দ হয়েছে। তবে এখন আমি বলতে পারি যে আতরালি পেয়ে, আতরালি আমি এখনো পর্যন্ত যতদিন অভিনয় করেছি, আমার সব সিনই রাহুল দার সঙ্গে ছিল।
আমার বেশ মজা লাগছে, কারণ এটা আবার একটা ওরকম নতুন ধরন, একটা অন্যরকম দেখতে লোক, তার অন্যরকম মুখের ভাষা, তার অন্য রকমের ম্যানারিজম। তো সেটা আমি আমি আবার ভীষণ এনজয় করছি আর কি। এবং আমার ভালো লাগছে যে সৃজিতদার সাথেই এটা আমার শুধু মানে 7 নম্বর ছবি নয়, 7ম ধরনের চরিত্র আর কি। তো সেইটা যে আমাকে সৃজিতদা একের পর এক এরকম করে দিতেই থাকে, সেটার জন্য আমি তো অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এবং আর আমি ওই যেটা বললো সৃজিতদা, যে টিম মেম্বার হয়ে গেছি সেই অর্থে একরকম ভাবে। তবে আমার কাছে সব থেকে এই সিরিজটার আমি কতটা পাঠ করছি বা এই সবের থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে সময় পরিচালক রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি ভাবছেন, এবং পৃথিবীতে যে সময় এই কন্টেন্টটা স্ট্রিম হবে, এই গল্পটা যখন বলা হবে, ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। মানে আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি পড়েননি, দরকার নেই, যখন আমাদের এই সিরিজ স্ট্রিমিং শুরু হবে এটা ট্রুলি মানে মানে এমন নয় যে পৃথিবীর সিনেমায় বা পৃথিবীর সিরিজে বিভিন্ন ওয়েব কন্টেন্টে এই জিনিস আসে। এখানে এই গল্পে যে কথাটা বলা হচ্ছে একেবারেই মানে হিউম্যান সিভিলাইজেশনের কোর ক্রাইসিস নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে, এমন নয় যে আসেন, কিন্তু এখানে যেভাবে আসছে, যে আঙ্গিকে আসছে। এবং আমি স্ক্রিপ্ট পড়েছি টানা 2বার, সৃজিতদা এখানে যেভাবে তা এনেছেন, সেটা আমার মনে হয় যে এই কন্টেন্টকে কোথাও বাংলা ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক এবং খুবই ইউনিভার্সাল শুধু নয়, মানে খুবই টাইমলেস বানায় আর কি। মানে এটা একটা সিরিজ যেটা একদম মানে যতদিন এই কন্টেন্ট থাকবে ডকুমেন্টেড হয়ে, বা যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন এই কন্টেন্টটা থাকবে। সো খুবই আমি থ্যাংক ইউ জানাই সৃজিতদাকে। সেটা অবশ্য আমাদের টালিগঞ্জ এবং টালিগঞ্জের শিল্পীরা এবং প্রযোজকরা তাদের সবারই এটাই তাদের এম থাকে যে কন্টেন্টটা আন্তর্জাতিক হোক, মানে বাজেটটা লোকাল হোক কিন্তু কন্টেন্টটা আন্তর্জাতিক হোক। তো সেই চেষ্টাটা আমরা সবসময় করি। এটা ঠিক আমার মানে লুক অ্যান্ড ফিল বা প্রেজেন্টেশন অফ দ্য কন্টেন্টের কারণে আন্তর্জাতিক তা নয়, মানে তা মানে জিনিসটা যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা কোথাও একেবারে মানে ভীষণই সিভিলাইজেশনের ডিপ রুটের মধ্যে একদম বসে থাকা একটা জিনিস। থ্যাংক ইউ। খুবই ভালো। আমিও আগেও বললাম যে আমি এখন টিম মেম্বারের মতো হয়ে গেছি। সেটা আমি এর আগেও মেনশন করেছিলাম যে আমি যেহেতু থিয়েটার প্র্যাকটিস থেকে উঠে এসেছি, সেহেতু আমার কাছে এটা একটা খুব গ্রুপ থিয়েটার ফিলিং দেয়, যে একসঙ্গে একসাথে থেকে একটা যৌথ খামারের মতো। সিনেমার ক্ষেত্রে সেটা হয়তো সবসময় সম্ভব হয় না, কিন্তু একটা কমফোর্ট জোন তৈরি হয়। ইকুয়ালি এটা এনজয় করি যে সৃজিতদা প্রতিবারই আমায় কমফোর্ট জোন থেকে বের করে দেন একটা নতুন নতুন চরিত্র দিয়ে, কখনো একটা নতুন ভাষা, কখনো একটা নতুন অ্যাটায়ার, কখনো একটা নতুন মানে কি বলবো মানে একদমই অন্যরকম একটা চরিত্র। এই চ্যালেঞ্জটা সর্বক্ষণ দিতে থাকেন। সেখান থেকে আমার ধারণা একটা মিউচুয়াল আর্টিস্টিক রেসপেক্ট যেটা তৈরি হয়েছে আমার এবং সৃজিতদার মধ্যে, দ্যাট আই রিয়েলি এনজয়। খুবই ভালো লাগে কাজ করতে এইভাবে। একটু তোমার ক্যারেক্টার নিয়ে বলছো তো না বললেই ভালো হয়, থ্রিলার তো, না বললেই ভালো হয়। আমার চরিত্রের নাম আতর আলী, যিনি একজন বাংলাদেশের মানুষ। এইটুকুতেই শেষ। রাহুল বোস বলে গেল একজন টাফ অ্যাক্টিং কম্পিটিটর তোমাকে আমাকে বলেছেন কেমন না, এটা কম্পিটিটার উনি হয়তো বলেছেন যে মানে হ্যাঁ, উনি যে বলছিলেন যেটা যে অভিনয় মানেই হচ্ছে একটা আদান প্রদান, একটা দেনা পাওনার মধ্যে দিয়ে চলে, কম্পিটিটিং হয়তো নয়। তো সেটা সত্যি খুবই মানে রাহুলদা এমনিতে খুবই স্পন্টেনিয়াস এবং মানে মানে খুব সাটল আর কি। মানে সেইটা আমার মানে রাহুলদার চরিত্র মানে নিরুপম চন্দ্র এবং আতর আলী, তাদের চরিত্র দুটো মানুষ দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে আর কি, সব কিছু নিয়ে, কালচার নিয়ে, ভাষা নিয়ে, সেটা এবং রাহুলদার মতো একজন অ্যাক্টরের সাথে করতে সেটা খুবই খুবই ভালো লাগছে। তুমি কি নোবেলটা পড়েছিলে আগে, তোমার পড়া ছিল? না, আমার নভেল পড়ছি। আচ্ছা, চরিত্রটা শোনার পর প্রথমে রেফারেন্স হিসেবে কিছু মাথায় এসেছে, মানে সৃজিতদার সাথে এতদিন ধরে যে টোটাল 6টা প্রজেক্ট তার আগে? আমার তো আগে অন্য চরিত্র ছিল, তার রেফারেন্স স্ক্রিপ্টে যেটা লেখা ছিল সেটা অনুযায়ী আমার এক ধরনের একটা ধাঁচা ছিল। আতর আলী হওয়ার পর আমার মনে হলো যে আচ্ছা, তারপরে আমাদের যে লুক ডিজাইনার সোমনাথ কুণ্ডু, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে তুমি কি ভাবছো, ও তখন বলেছিল যে আমি তোমাকে একদম এই ভাবছি। বা সঞ্চিতা যে আমাদের মানে আরেকজন লুক ডিজাইনার, তাকেও বলি যে কী পড়ছে, কী করছে, তখন আমাকেও কিছু পিপিটি টিপিটির ছবি দেখায়, তখন সেটা দেখে আমার একটা ধারণা হয় আচ্ছা এই লোকটা দেখতে এরকম।
তো ওদের আইডিয়াগুলো নিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করি যে লোকটাকে কীরকম দেখতে চাইছেন সৃজিতদা। সেই অনুযায়ী ভাষাটা তো আগে থেকে আমি বললাম যে নিরুপম নূরে চাপা যেহেতু আমার করার কথা ছিল, ভাষার একটা তখন থেকেই আমি নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তারপরে যখন আতরালিতে শিফট করলাম সেটা সুবিধেই হলো। আর যতটুকু মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে গেলে আমাকে বড়বাবু বাঁচান, চঞ্চল চৌধুরী। সেটার জন্য তো মানে একদম নতুন একদম ভাষা, বাংলাদেশের ভাষা, প্রপার বাংলাদেশে মানে কোন মানে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে ভাষাটা মূলত দেখতে দেখো পাওয়া যায়? সেইটা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু মানে মানে অনেক রকমের ডিফারেন্স আছে বাংলাদেশের ভাষা। কিন্তু মানে এই ভাষাটা ঢাকাতেও লোক বলে, আবার পাশেও বলে, তবে মানে চট্টগ্রাম দিকে ওই ধরনের ভাষা নয়, বুঝতে পেরেছো, নোন বাংলা ভাষা যেটা। তো সেইটা বলি। এবারে ভাষাটার ক্ষেত্রে একটা কানে শোনার এক্সপিরিয়েন্স তো আছে, যতটুকু বাংলাদেশের ছবি, বাংলাদেশের কাজ, বাংলাদেশের আমি অনেক থিয়েটার দেখেছিলাম, সে একটা বেসিক এক্সপোজার ছিল। কিন্তু সেটা বলার ক্ষেত্রে মানে অভিনেতাদের কি হয়, ভাষার মানে ডিকশন, উচ্চারণের থেকেও সবার আগে অ্যাডাপ্ট করতে হয় অ্যাটিটিউড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজটা, সেইটা এটা করতে হয়। আমি এটাতে এই সিরিজটাতে তপন শিকদার নামে একটা চরিত্র করছি। ঘটনাটা যেখানে হয় সেখানকার থানার ওসি অফিসার ইনচার্জ। তো এটা আমাকে সৃজিত করতে বলেছে এরকমভাবে, আমি এসবিআই থেকে একটা ছবির ডাবিং করছিলাম, সৃজিতের সাথে একটা ছবি। তো সেটা একটু প্যাচ ওয়ার্ক একটুখানি ছিল বাকি। তো সেটা যখন করতে গেছি আমাকে খুব ক্যাজুয়াল পাশে বসে মোবাইলে কাজ করতে করতে বললো, আচ্ছা আমি একটা সিরিজ করছি, ওইটাতে তোমার একটা পার্ট আছে। আমি বললাম আচ্ছা। আমি আর কিছুই জিজ্ঞেস করিনি, কি নাম কি, আমার রোল কি, আমি বললাম আচ্ছা। তারপরে তো জানতে পারলাম এইটা। আমি প্রথমে এটার বইটা পিডিএফে পেয়েছি, সেটা পড়েছি। তারপরে তো স্ক্রিপ্টটা পেলাম। তো আমি সবেমাত্র কাজ করতে শুরু করেছি এবং মানে আমার অংশটা খুবই অল্প, এবং আমি তিনজনের কারোর সাথেই এখনো শুরু করি। তাকে একটুখানি খুব একটু অংশ বান্ধবীর সাথে করেছি। তো আমি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সৃজিত। একটু যদি তোমার ক্যারেক্টারটা নিয়ে বলো, কি ভাবছে দর্শকরা, কি দেখতে চলেছে? আমাকে সাধারণত হইচইয়ের যে সিরিজে আমি আগে করেছি, কি বলবো, হ্যাঁ বলতেই বলো। আমি হইচইয়ের যে সিরিজে আগে করেছি, একেনবাবুতে আমাকে দেখেছেন যে ধরনের চরিত্রে, অথবা কেস জন্ডিস বা পাঁচ ফোড়নে, সেই চরিত্রগুলোর থেকে আলাদা। এবং সৃজিতের সাথেও আমি অন্য যে কাজগুলো করেছি তার থেকেই চরিত্রটা আলাদা অনেকটা। কারণ এটা সাধারণত সবাই সবসময় বলে যে আমি এই যে নতুন চরিত্রটা করছি সেটা বাকিগুলোর থেকে আলাদা। এবার আমি পুলিশের চরিত্র যদিও আগে করেছি, অনেকগুলো করেছি, প্রায় 7-8টা মতো। তবে তারা মানে প্রফেশন সবার পুলিশ হলেও তারা তো মানুষ আলাদা, সেই হিসেবে ক্যারেক্টার সবার আলাদা। আমি এখানে যেটা করছি তপন শিকদার বলে, সে একটু রাগী টাইপের আর কি একটা চরিত্র। এই ধরনের চরিত্রে সাধারণত আমি অভিনয় খুব একটা করিনি। এই ঘটনাটা যেখানে ঘটে সুন্দরবনের কাছাকাছি একটা জায়গায়, সেখানকার থানার অফিসার ইনচার্জ হচ্ছে আমি। এইটা যেহেতু থ্রিলার, আমি খুব একটা বেশি এর থেকে বেশি বলতে পারবো না। তবে মেন যে ঘটনাগুলো ঘটে সেই চরিত্রগুলোর সাথে আমার খানিকটা ইন্টারাকশন, মতের অমিল এরকম আছে। তো তার জন্য যে ধরনের প্রতিঘাত তৈরি হতে পারে সেগুলোও আছে। কিছুটা কি গ্রে শেড ক্যারেক্টার? না, গ্রে শেড বলবো না, গ্রে শেড বা নেগেটিভও না। এই চরিত্রটা মানে সবাই যেটা চায় যে বাকি সব কিছু আমার টার্মসে চলবে, সেই ধরনের একটা ওর একটা অ্যারোগেন্স আছে। এবং সেটা প্রফেশনের জন্য যে পাওয়ারটা ও পেয়েছে সেটাকে ইউটিলাইজ করে ওটা করতে চায়। তবে এটাকে গ্রে চরিত্র ঠিক বলা যায় না, একটু মানে হেডস্ট্রং চরিত্র। ফাইনালি কি রবীন্দ্রনাথ এখানে খেতে আসবে? না, কিন্তু বলে দিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে কোন খেতে আসেননি, তো আসেননি, এখন তো আর আসার প্রশ্ন ওঠে না রবীন্দ্রনাথের। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটি কিন্তু এখানে রয়েছে। সৃজিতদার সাথে তোমার এটা দ্বিতীয় প্রজেক্ট। হ্যাঁ, তার পরিচালকের সাথে কি মানে তার ভাইবসটা বুঝতে কি তার সুবিধা হলো? নিশ্চয়ই খুব সুবিধা হয়েছে। আমি যেহেতু সেটা সবসময় হয় যে একজন ডিরেক্টরের সাথে একজন অ্যাক্টর যদি বারবার কাজ করেন তাহলে খুব সহজে বোঝা যায় যে উনি কি চাইছেন। এখন যেমন ও
একটা ন্যারেশন দিলেই আমি বুঝতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি ও কোন টোনটা চায়। তো সেটা সুবিধা হয়েছে এবং আমার সাথে যেটা রেসিপ্রোকেট করে, তো মানে আমিও কি করতে পারি এইটা শুনলে সেটা সম্বন্ধে ওর একটা আইডিয়া আছে, তো এটা অবভিয়াসলি খুব স্মুথ করে দেয়। হ্যাঁ, সেটা তো করতেই হয়েছে, যেহেতু পুরো গল্পের প্রেক্ষিতটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে এটা একটা পুরোপুরি যেটা লেখা আছে উপন্যাস হিসেবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, কিন্তু এখানে এটা ভারতবর্ষের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। সেই হিসেবে চরিত্রগুলো যেহেতু পাল্টে গেছে, এবার এক একটা চরিত্রের সাথে তো সামাজিক অনেকটা ব্যাপার অ্যাসপেক্ট জড়িয়ে থাকে, সেই হিসেবে চরিত্রগুলো একটু পাল্টেছে, যদিও মূল ঘটনাটা প্রায় একই, কিন্তু চরিত্রগুলোর শেডসগুলো একটু একটু করে অনেক সময় বদলে গেছে। এবং গল্প থেকে সবসময়, উপন্যাস থেকে বা গল্প থেকে যখন স্ক্রিন প্লে তৈরি করা হয়, তখন তো ডিরেক্টর তার নিজের যে ইনপুট সেটা তো দেয়, সেটা আছে অবভিয়াসলি। না না, একদম না, খুব ভালো হবে। যে চেঞ্জটা হয়েছে সেটা খুব দরকারি চেঞ্জ এবং সেটা উপভোগ্য খুব।